موجودہ حالات میں پاکستان ایک ایسے ملک کی مانند ہے جو چھری کی دھار پر کھڑا ہے۔ جمعرات 21 اگست 2025 کو سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے پوری قوم کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عدالت یہاں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی کہ خان مجرم ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ٹرائل کورٹس کو کرنا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فیصلہ اتنا بڑا کیوں ہے، آپ کو 9 مئی 2023 میں واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوجی طاقت کی مقدس علامتیں عوامی غصے کا نشانہ بنی، اسے ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ ریاست نے پارٹی کو کچلنے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بڑی علامتی فتح بھی ہے۔ حکومت اب ایک مشکل پوزیشن میں ہے، انہیں عوامی طور پر عدالت کے فیصلے کا احترام کرنا ہے۔ وہ یا تو ایک نجات دہندہ ہے یا تباہی لانے والے، جس میں درمیانی گنجائش بہت کم ہے۔ فوج کے تقدس کے تحفظ کے بارے میں ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ یہ فیصلہ سب کچھ بکھیر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ خان کی حتمی رہائی اور سیاسی واپسی کی طرف پہلا قدم ہے یا ایک بہت طویل جنگ میں ایک عارضی فتح؟ السلام علیکم، قلب فیصل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیصل کے قلب کی آواز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ موجودہ حالات میں پاکستان ایک ایسے ملک کی مانند ہے جو چھری کی دھار پر کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے پورے ملک میں زلزلہ برپا کر دیا اور اس کا مرکز صرف ایک شخص ہے، عمران خان۔ سالوں کی قانونی جنگ اور سیاسی قید و بند، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک بڑے سیاسی مقابلے کی شروعات ہے جو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ضمانت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی قوم کا معاملہ ہے جس کی ہر سانس ابھی رکی ہوئی ہے، قانون کی حکمرانی اور طاقت کے قانون کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک پوری نسل کی سمت کا تعین کرے گا، کیونکہ عوام کا دھماکہ ہے رد عمل ایک ہائی الرٹ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے سرد حساب کتاب سے ٹکرا رہا ہے۔ جمعرات 21 اگست 2025 کو سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے پوری قوم کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جسٹس اظہر رضوی اور محمد علی ظفر شامل تھے۔ 9 مئی 2023 کے پرتشدد فسادات سے منسلک 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ یہ فیصلہ ہر مقدمے میں 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض دیا گیا اور اس نے لاہور ہائی کورٹ کے اس سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جس نے خان کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ بظاہر سپریم کورٹ کی سماعت انتہائی جامع اور ٹو دی پوائنٹ تھی۔ چیف جسٹس آفریدی نے سماعت کے آغاز میں ہی استغاثہ سے 2 بنیادی سوالات پوچھے۔ اول، کیا ضمانت کے کیس میں ملزم کے جرم پر حتمی رائے دی جا سکتی ہے؟ دوم، جب اس عدالت نے سازش کے الزام میں دیگر شریک ملزمان کو ضمانت دی ہے تو تسلسل کا اصول عمران خان پر کیوں لاگو نہیں ہوگا؟ انہوں نے واضح کیا کہ عدالت یہاں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی کہ خان مجرم ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ٹرائل کورٹس کو کرنا ہے۔ استغاثہ کے وکیل ذوالفقار نقوی نے واٹس ایپ پیغامات اور گواہوں کے بیانات کا حوالہ دیا، لیکن وہ بینچ کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ خان کو مزید قید میں رکھنے کا کوئی جواز موجود ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلیل دی کہ ان کے موکل کا نام زیادہ تر ابتدائی پولیس رپورٹس FIRs میں تھا ہی نہیں اور 9 مئی کے فسادات کے وقت وہ پہلے سے ہی سرکاری تحویل میں تھے۔ دفاع کا موقف تھا کہ یہ مقدمہ سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ عدالت نے اس قانونی نقطے پر زور دیا کہ ضمانت دینا ایک اصول ہے اور جیل میں رکھنا استثناء اور استغاثیہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ یہ کیس استثناء کے زمرے میں کیوں آتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فیصلہ اتنا بڑا کیوں ہے، آپ کو 9 مئی 2023 میں واپس جانا ہوگا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ اس کی وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ڈرامائی گرفتاری تھی۔ ان کے لاکھوں خامیوں کے لیے اپنے لیڈرز کو نیم فوجی دستوں کے ذریعے گھسیٹ کر لے جانے کا منظر اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ اس کے بعد غصے کا ایک ایسا طوفان آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے، لیکن اس بار غصے کا رخ صرف حکومت کی طرف نہیں تھا، یہ طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوجی طاقت کی مقدس علامتیں عوامی غصے کا نشانہ بنی۔ مظاہرین نے راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر GH پر دھاوا بول دیا، لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ کو لوٹا اور آگ لگا دی، اور میاں والی ایئر بیس اور پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت جیسے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ گو کہ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف اس سے بالکل لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے اور اسے فال فلیگز آپریشن کہتی ہے۔ یہ صرف املاک پر حملے نہیں تھے، انہیں فوج کی عزت پر حملہ سمجھا گیا، ایک ایسا ادارہ جو طویل عرصے سے پاکستانی سیاست میں حتمی فیصلہ کرتا رہا ہے۔ ریاست کا رد عمل شدید اور فوری تھا۔ خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ حکومت اور فوج نے خان پر تشدد کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا، اسے ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا اور 9 مئی کو یوم سیاہ کا نام دیا۔
हजारों पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ पीटीआई ने हमेशा इसकी तरदीद की, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और दावा किया कि यह तशद्दुद अवामी गुस्से का एक फितरी इजहार था जिसे रियासत ने पार्टी को कुचलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। 9 मई को असल में क्या हुआ था, इस पर यह गहरी तकसीम पाकिस्तान के सियासी बुहरान की मरकजी लकीर है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसी सियासी शतरंज की बाजी में गेम चेंजिंग इकदाम है जो बरसों से जारी। इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई के लिए ये एक बड़ी अलामती फतह भी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर विक्ट्री फॉर इमरान खान जैसे हैशटैग्स दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। पार्टी इसे इस बात का सबूत करार दे रही है कि यह मुकदमा शुरू से ही जाली और सियासी तौर पर मुहर्रिक थे। उन्होंने खान की एक वीडियो भी शेयर की जिसमें वो कह रहे थे कि एक बात ज़हन में रखें, जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो इसका मतलब है सुबह होने वाली है, जो उनके जोशीले हामियों के लिए एक वाज़ेह इशारा है कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। ये मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा दचका है। उन्होंने 9 मई के फसादात को खान की क़यादत में गद्दारी का एक नाकाबिले माफी फेल करार देने पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इन्हें जमानतें देना, चाहे सिर्फ इन मुकदमात में ही क्यों ना हो, इस बयाने की बुनियाद ही खींच लेता है। हुकूमत अब एक मुश्किल पोजीशन में है। उन्हें अवामी तौर पर अदालत के फैसले का एहतराम करना है, लेकिन पर्दे के पीछे वो खान की नई रफ्तार का मुकाबला करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन हुक्काम ने इस बात पर इसरार किया है कि खान की आज़ादी अदालतों से ही मिलेगी, किसी सियासी डील से नहीं। ये कशीदा और गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा करता है। हुकूमत जानती है कि एक हौसलामंद इमरान खान उसकी ताकत के लिए बराह रास्त खतरा है। बिरियसना पीटीआई अदालत से खुद को हक पर महसूस करते हुए पार्लियामेंट में अपना किरदार दोबारा हासिल करने के लिए पहले इकदाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इकदाम कर दिया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अदालत के फैसले मुल्क को सीधा 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इमरान खान पर गहरी तकसीम का शिकार है। वो या तो एक निजात दाहिंदा है या तबाही लाने वाले, जिसमें दरमियानी गुंजाइश बहुत कम है। उनके हामियों के लिए ये खबर खालिस खुशी का लम्हा थी। कई सालों तक अपने रहनुमा को गिरफ्तार होते और अपनी पार्टी को बिखरते हुए देखने के बाद ये पहली हकीकी जीत महसूस हुई। सोशल मीडिया खान की मुस्कुराती वीडियो से लेकर रियासत के खिलाफ मुज़ाहरती पैगाम तक जश्न से भर गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके ईमान की तौसीक की तरह महसूस होता है। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो खान को एक लापरवाह और इश्तियाल अंगेज रहनुमा के तौर पर देखते, यह फैसला इंतहाई परेशान कुन था। वो 9 मई के फसादात को खुद कौम पर हमला समझते हैं, और जिस शख्स को वो जिम्मेदार ठहराते हैं उसे अदालतों से कोई रिलीफ मिलने का ख्याल उन्हें गुस्सा दिलाता है। टीवी और ऑनलाइन उन्होंने अदलिया पर सवाल उठाए और खबरदार किया, और इससे हर उस शख्स की हौसला अफजाई हो सकती है जो रियासत को चैलेंज करना चाहता है। बयानिया कानून की हुक्मरानी और फौज के तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है, और इन्हें खदशा है कि यह फैसला सब कुछ बखेर सकता है। यह दोहरा रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि पाकिस्तानी माशरा कितना बिखरा हुआ है। एक तरफ एक हीरो को इंसाफ मिलता नजर आता है, दूसरी तरफ एक विलन एहतसाब से बचता नजर आता है। सड़कें फिलहाल पुरसुकून हो सकती हैं, लेकिन डिजिटल मैदान जंग में आग लगी हुई है। इस फैसले ने कोई जख्म नहीं भरे, इसने उन पर नमक छिड़क दिया, जिससे दोनों फरीक मजीद गहराई में उतर गए हैं। लेकिन इस सब में एक मोड़ है, वो एक अहम तफसील जो सब कुछ बदल देती है। जमानत के बावजूद इमरान खान एक आजाद शख्स नहीं है। वो अब भी अडियाला जेल में कैद हैं और दीगर मुकदमात में सजाएं काट रहे हैं, जिनमें साइफर केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रियासती राज अफशा करने का इल्जाम और तोशाखाना केस, रियासती तहाइफ को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम शामिल है। लिहाजा 9 मई के मुकदमात में ये एक बहुत बड़ी जंग जीती गई है, लेकिन इसकी मुकम्मल आज़ादी और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की जंग अभी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा खोला है, लेकिन आगे का रास्ता कानूनी फंदों और सियासी साजिशों की बारूदी सुरंगों से भरा है। हुकूमत एक कोने में फंस गई है, खान के हामी पुरजोश है और एस्टेब्लिशमेंट खामोशी से देख रही है, अपने अगले इकदाम की मंसूबाबंदी कर रही है। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है, अदालतों और सड़कों के दरमियान एक तेज धार पर मुतवाजन है। आपके ख्याल में आगे क्या होगा? क्या ये खान की खत्मी रिहाई और सियासी वापसी की तरफ पहला कदम है, या एक बहुत तवील जंग में एक आर्जी फतह? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप पाकिस्तान की इस कहानी पर नजर रखना चाहते हैं और पाकिस्तान की पेचीदा सियासत को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हम यहाँ इस तारीखी सूरत हाल के हर पहलू का तजिया करने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।